네, 여러분 안녕하세요. 이번 주 금요일에 과학 터치를 진행하게 된 한양대학교 해양융합공학과의 최지훈 교수라고 합니다. 오늘 제가 여러분들한테 소개시켜줄 강의 제목은요. 바닷속 소리의 세계 그리고 소리를 이용한 해양 탐사라고 하는 제목으로 여러분들에게 바닷속의 신기한 소리의 세상에 대해서 소개를 시켜드리려고 하고 있습니다. 사실 바닷속은 여러분이 살고 있는 이 육상에서보다 훨씬 시끄러운 세상입니다. 그리고 거기에 굉장히 많은 생물들이 살고 있는데 그 생물들은 여러분들보다 훨씬 소리에 민감하고 그리고 소리를 잘 이용하면서 살아가고 있죠. 요즘에는 바다를 탐사하기 위해서 굉장히 많은 과학이 발달을 하고 있는데요. 해양을 탐사하기 위해서 꼭 필요한 도구가 있습니다. 그게 바로 소리라고 하는 것이죠. 왜 그러면은 바다를 탐사하기 위해서는 소리를 이용하는지 여러분들이 궁금하실 텐데요. 일반적으로 우리가 육상에서 여러분들이 살고 있는 이 지구상에서 여러분들은 전파라고 하는 것을 이용을 해서 모든 것을 다 하고 있죠. 지금 현재 제가 여러분들한테 이런 강연을 하고 있고 저의 목소리와 그다음에 저의 이미지도 다 전파를 통해서 저의 목소리와 이미지를 전파에 실어서 여러분들한테 보내주면 그것들을 다시 소리와 영상으로 다시 변환시켜서 여러분들이 지금 보고 있게 됩니다. 이 전파라고 하는 것은 대단해요. 1초에 30만 킬로미터를 갑니다. 엄청난 속도죠. 지구를 7바퀴 반 도는 속도로 움직입니다. 빛의 속도하고 똑같은 속도고요. 요즘 미국의 나사에서는 화성을 탐사하기 위해서 화성 탐사선을 화성으로 보내고 거기에로부터 굉장히 많은 정보들을 지구로 전송하는데 거기도 다 전파를 이용해서 하고 있습니다. 이렇게 전파라고 하는 것은 정말 엄청난 파워풀한 도구죠. 공기 중에서 그리고 우주에서도까지 그리고 엄청난 속도로 왔다 갔다 하기 때문에 모든 정보를 다 빠른 시간 내에 왔다 갔다 이동을 시켜줄 수가 있습니다. 이렇게 엄청난 전파라고 하는 도구가 물속으로 들어가면 맥을 쓰지를 못해요. 그래서 불과 몇 미터 가지도 못하고 에너지가 다 사라져 버리게 됩니다. 그럼 이 바닷속을 탐사하거나 바닷속에서 통신을 하거나 하기 위해서는 전파를 대신한 무언가가 있어야겠죠. 그게 바로 음파라고 하는 소리가 됩니다. 그래서 제가 강의 초에 앞에서 말씀드린 바와 같이 바다에서 살고 있는 굉장히 많은 생물들은 인간이나 육지에 살고 있는 동물들보다 훨씬 오래전부터 소리에 대해서 훨씬 민감하게 반응하도록 진화되어 왔습니다. 네, 강의를 하기 전에 제가 먼저 울프콜이라고 하는 프랑스 영화 하나를 짧게 보여드릴게요. 이 영화는 프랑스의 해군 잠수함 승조원들이 이란의 구축함하고 한번 이렇게 물속에서 겨루는 그런 얘기인데요. 한번 보고 시작하도록 하죠. Encore le cachet de nomade. Transitoire. Il est là à nouveau. C'est pas un cargo. Attention, possible sous-marin dans le 3, 4, 7, défile gauche, 4 balles. Y a pas de sous-marin, 4 pattes. Je sais. Attention dans le CO, post up 1 dans 3, 4, 7, 3, 4, 7. Je veux une solution sur post up 1 dans 5 secondes. 5 secondes pour la solution. Pris à la table. Silence dans le bord, possible sous-marin. Solution. J'ai une solution sur post-stop 1 en route 220, vitesse 5 nœuds à 3000 mètres. Meilleure solution, 5, nœud 5 pour 2900 mètres à la table. Ok, j'adopte. Baptisé Sierra. Ok, on adopte Sierra. Classifié post up 1 en route au 210, 2900 mètres 5.5. J'ai un battement de balle. Cavitation glou. Ok, on monte en post up 2. Post up 2 pour Sierra dans 3, 4, 6. 3, 4, 6 pour Sierra. Allez, trouve-moi ce que c'est maintenant. Te plante pas une deuxième fois. Il a changé de route. Ok, post up 3. Post up 3 pour Sierra. Sierra, classifié post up 3. Commandeur, avec un sous-marin inconnu sur zone, c'est la procédure éco. Il faut dérober. On doit récupérer les nageurs, c'est la mission. On accélère l'opération, allez. Renard, tu me restes bien sur Sierra. Je vais d'abord un sur la ligne vers la croisée ici de la Torpille, tu mets un tube au paré. Tu le mets sur le 1. Commandant, 70 tours minutes, ça me fait penser à du chinois. Mais du chinois 4 pales, non. Du coup, je sais que c'est difficile à croire, mais je penche pour le cougar russe. Le cougar russe, il n'est pas encore opérationnel. Je sais, justement. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. 4 pales, c'est forcément un nouveau venu. Tout à l'heure, c'était un cachalot malade, et puis maintenant, Comment c'est le bébé cougar. C'est pas Tu si- délires, là. On a besoin de toi. Concentre-toi et trouve-moi ce que c'est. Allez, oublie. Il transmet en crypté ton bébé cougar.
Commandant, j'arrive pas à le démoduler. Il est en train de communiquer notre position à l'Iranien. Le chant du loup. C'est l'iranienne? C'est son sonar actif. Elle nous a détecté, second. Second, on rappelle au poste de combat. Bien. Au poste de combat. Allez, 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 messieurs. Central, poste de combat, tu diffuses. Au poste de... 네, 영화 재밌게 보셨나요? 지금 프랑스의 잠수함 속에 있는 승조원들이 지금 난리가 났죠. 그래서 보시면 맨 처음에 승조원 한 명이 뭔가를 소리로 듣습니다. 잠수함은 뭐 기차나 비행기랑 틀리게 창문이 하나도 없어요. 창문이 없는 이유가 빛이 바닷속에 들어오면은 빛이 거의 없어, 깊은 바다로 들어가면 빛이 없기 때문에 있을 필요가 없죠. 잠수함은 아무것도 없는 눈으로 운전을 하는 게 아니고 소리를 가지고 움직입니다. 이미 알고 있는 정보와 소리를 가지고 움직이게 되는데, 그리고 잠수함은 소리를 낼 수가 없어요. 잠수함이 소리를 내면 적에게 내가 어디에 있는지를 들키기 때문에 항상 은밀함을 중요시하는 잠수함은 소리 없이 조용히 움직이게 되죠. 지금 프랑스 잠수함이 오늘 작전을 하려고 들어가고 있는데 알지 못한 미식별 물체가 탐지가 되고, 그거가 뭔지를 몰라서 헤매는 도중에 미식별 물체가 먼저 프랑스 잠수함을 발견을 하고 그거를 이란 그 구축함 배에다가 알려주고, 이란 구축함에서 소나핑을 쏘면서 프랑스 잠수함을 탐지하기 위해서 노력하고 있고, 얘네들은 그걸 피하기 위해서 노력하는 모습들을 보여주고 있습니다. 울프콜이라고 하는 거는 늑대의 소리를 얘기하죠. 그래서 사실은 이렇게 울프콜처럼 이상한 소리가 실제로 이란 잠수함 구축함에서 쏜 건 아니고 다른 소리를 쏘는데, 그게 이제 바다를 통해서 전파되고, 그리고 잠수함 내부로 들어올 때는 저렇게 꼭 늑대가 우는 듯한 소리가 들리는 것처럼 영상에서 지금 묘사를 하고 있습니다. 보시는 바와 같이 물속에서는 전파를 이용한 레이더를 쓰는 게 아니고 소리를 이용한 소나라고 하는 장비를 이용해서 모든 것을 탐지하고 식별하고 추적하고 하고 있죠. 그러면 이렇게 소나라는 장비, 수중음향을 이용해서 바닷속에서 해양에 있는 모든 것을 탐지하거나 탐사하려고 할 때 언제부터 이게 시작됐는지 그게 굉장히 궁금하실 텐데요. 자, 여기 그림을 보시면 타이타닉호의 침몰이라고 되어 있습니다. 타이타닉호는 1912년에 영국에서 출발해서 미국으로 가려고 하는 굉장히 큰 여객선이었죠. 근데 처음 출항했을 때 출항하자마자 빙하에 부딪혀서 침몰하게 되고, 이거를 영화화한 아주 좋은 영화도 몇 년 전에 나왔던 걸로 기억을 하고 있습니다. 그 영화를 보신 친구들도 있을지 모르겠지만 이따만 해도 소나라고 하는 장비가 없었어요. 그리고 빙산에 부딪히게 되는데, 빙산은 여러분들 알다시피 빙산의 일각이라는 말이 있죠. 빙산의 물 바깥으로 나와 있는 빙산은 물 아래쪽에 있는 빙산의 한 10% 정도만 물 위로 나와 있고요. 나머지 90%는 물 속에 있습니다. 그래서 물 바깥에 있는 빙산을 발견했을 때는 이미 물 아래쪽에 엄청난 큰 빙산 덩어리에 의해서 배가 부딪힐 수 있는 위험에 빠지게 되고, 타이타닉호도 발견했을 때는 이미 늦어서 빙산에 부딪히고 배가 침몰하게 되는 그런 굉장히 비극적인 사건이 있었습니다. 이 이후에 사람들은 빙산을 미리 탐지했으면 좋겠다라고 생각을 하면서 수중음향이라는 학문을 본격적으로 연구를 하기 시작하게 되죠. 그 다음에 수중음향이 급격하게 발달을 한 것은 세계 제1차와 2차 세계대전을 겪으면서 독일이 유보트라고 하는, 여기 보이는 요 배들이 유보트라고 하는 조그만 잠수정인데요. 이 유보트를 이용해서 연합군의 군함과 상선을 엄청나게 격침시키게 됩니다. 여기 보시면 독일의 유보트가 세계 1차, 2차 대전 동안 1000척이 넘는 유보트를 만들어서 연합군의 군함과 상선 5150척을 격침시켰다는 기록이 남아 있습니다. 이렇게 굉장히 많은 연합군에게 피해를 줌으로 인해서 연합군 쪽에서는 독일의 잠수함을 잡아야겠다라는 생각을 하게 되고, 그럼 수중음향이 세계대전 동안에 급격하게 발전을 하게 됩니다. 그러면은 정말
수중음향은 처음에 어떻게 시작됐을까 궁금하시죠? 여기 그림의 맨 위에 나와 있는 여기 할아버지가 한 분 계신데 레오나르도 다빈치라고 하는 굉장히 유명한 과학자면서 철학자면서 화가면서 수학자면서 못하는 게 없는 분이셨죠. 이분이 1490년도에 뭐라고 기록을 하셨냐면 타고 가던 배를 세우고 물속에 긴 간을 넣은 후 길을 가까이 대면 아주 멀리 있는 배에서 나는 소리를 들을 수 있다 라고 기록을 하셨어요. 이 얘기는 물속에서 소리가 전파된다라고 한 과학자가 한 첫 번째 멘트인 것으로 알고 있습니다. 그 다음에 스위스의 과학자인 다니엘 클라톤이라고 하시는 분은 1826년도에 스위스의 한 호수 속에서 물의 속도를 측정을 하고 물속에서 약 1초에 1435m 정도를 간다라고 하는 실험을 했습니다. 사실 이 음속이 정확한 건 아니지만 물속에서 음속을 측정한 첫 번째 실험이었다라는 데서 굉장히 중요한 의미를 갖고 있습니다. 그럼 우리나라는 언제 수중음향을 시작했나 굉장히 궁금하시죠? 19세기 한 1800년 정도에 오횡묵이라고 하시는 분의 지도 군청 세록이라는 데를 보면은 이런 말이 있어요. 벅선포 서쪽 칠선 바다에는 잠시만요. 칠선 바다에는 배를 댈 곳이 없고 고기를 사고 팔며 오가는 거래액이 가히 수십만 명에 이른다. 그러니까 조기, 여러분들 굴비, 조기란 생선 아시죠? 그 조기들은 예전에 영광이라고 하는 법성포 부근에서 굉장히 많이 있었는데 그 조기들은 그 거기를 지나갈 때 굉장히 이상한 울음소리를 냈대요. 근데 그 울음소리를 보면 어부들은 대나무 통을 바다에 놓고 한쪽 귀를 막고서 울음소리를 들었다라고 표현을 했습니다. 그래서 어부들이 그 조기들의 울음소리를 듣고 그 조기가 있는 곳으로 가서 그물을 내려서 물고기를 잡았다라는 기록이 있어요. 우리나라도 뭐 사실 과학자들은 아니셨지만 우리들의 선조들은 이미 수중음향을 이용해서 활동을 했다라는 기록이 있다라는 얘기죠. 자, 그러면 소리는 어떻게 되는 건지 여러분들 궁금하시죠? 여기 보시면 왼쪽 그림과 오른쪽 그림이 있어요. 일단 오른쪽 그림부터 설명을 드리면 오른쪽 그림은 파도라고 생각하시면 됩니다. 진동이 위아래로 움직이면서 에너지가 오른쪽으로 진동을 하는 파도 같은 거 보면 바다에 가서 파도를 보면 위아래로 진동하는 파도가 여러분 쪽으로 다가오는 걸 느낄 수가 있죠. 이런 걸 행파라 그래요. 종파는 진동하는 방향과 진행하는 방향이 같은 걸 종파라고 합니다. 소리는 파도 같은 행파가 아니고 종파에 속하게 돼요. 지금 제가 말을 하면 제 목청, 성대라 그러죠. 성대가 떨리게 돼요. 성대가 떨린다는 얘기는 성대 바로 앞에 있는 공기 덩어리가 성대가 탁 밀어주면서 그 공기 덩어리를 압축을 시키게 됩니다. 그러면 고압이 된 그 공기 덩어리는 탄성에 의해서 저압으로 변하려고 그러죠. 그래서 고압 저압이 되면 내 성대 앞에 있는 고압된 공기가 저압이 되면서 그 옆에 있는 공기 덩어리는 고압이 되고 그 공기 덩어리가 저압이 되려고 하면서 공기를 밀어내게 되니까 그 옆에 있는 공기 덩어리는 고압이 됩니다. 그래서 공기는 그 자리에서 고압 저압 진동을 하면서 그 에너지를 앞쪽으로 쭉 보내주는 것을 우리는 소리라 그래요. 그래서 소리는 압력의 변동이 됩니다. 그거를 그림으로 재밌게 한번 표현을 했는데요. 여기 헐크 아저씨가 으악 하고 소리를 지르죠. 그러면은 이 헐크 아저씨가 내는 이 앞에 있는 공기 덩어리는 고압이 되고 그 옆에 있는 공기 덩어리는 저압, 그 옆에 있는 공기 덩어리는 고압, 저압 이렇게 왔다 갔다 하면서 에너지를 전동을 시키고 우리는 그것을 사인 그래프로 그림을 그려서 고압인 부분을 위쪽, 저압인 부분을 아래쪽으로 그림을 그리게 되면 보시는 바와 같이 사인 그래프에 그림이 그려지게 되고 우리는 이것을 소리의 수학적인 표현으로 통용을 하게 되죠. 일반적으로 1초에 한 번 진동하는 것을 우리는 1Hz라고 얘기를 합니다. 그림에서는 1초 동안에, 여기 1초죠. 1초 동안에 2번 진동하기 때문에 이러한 소리는 2Hz가 되고요. 여러분들은, 일반적으로 사람은 1초에 20번 이상 진동하는 소리부터 들을 수가 있어요. 여러분들 제가 보이는지 모르겠지만 제가 손으로 한번 흔들어 볼게요. 들리시나요? 안 들리시죠? 안 들리는 이유가 제가
1초에 아무리 빨리 흔들려도 한 2번에서 3번 이상 흔들지를 못해요. 1초에 제가 2번 흔들면 2Hz의 소리를 내고 있는 거고요. 1초에 3번 흔들면 3Hz의 소리를 내고 있습니다. 그렇지만 여러분들은 듣지를 못해요. 왜? 1초에 20번 이상 진동을 해야지만 여러분들의 귀는 들을 수 있기 때문이죠. 사람은 1초에 20번 이상 진동하는 20Hz부터 소리를 듣고요. 아주 소리를 잘 듣는 사람은 1초에 2만 번 진동까지 소리를 듣습니다. 2만 번은 20kHz가 되고요. 그래서 이 20Hz에서 20kHz까지의 소리를 들을 수가 있어요. 하지만 나이가 먹어가면서 그 위쪽의 주파수의 소리는 못 듣는 경향이 많아지게 됩니다. 그래서 어른들께서는 고주파 쪽의 소리를 좀 듣기가 힘든 경향이 있어요. 자, 이 그림을 보시면 왼쪽의 위의 그림은 1초에 한 번 진동하고 있죠. 이건 1Hz 신호고, 아래쪽 그림은 1초에 2번 진동하고 있으면 이건 2Hz 신호. 맨 아래쪽 그림은 1초에 4번 진동하기 때문에 4Hz 신호고요. 이것을 우리가 오른쪽 그림 같이 쉽게 표현할 수가 있는데 1Hz, 2Hz, 3Hz, 4Hz에서 이 타임 신호의 신호를 바꿔주게 되면 이렇게 보시는 바와 같이 1Hz 신호, 2Hz 신호, 4Hz 신호로 쉽게 표현을 할 수 있게 됩니다. 여기 나와 있는 분이 아이유라고 하는 유명한 가수죠. 2010년도에 아이유의 좋은 날이라고 하는 노래를 냈는데 이 아이유 님이 부른 좋은 날에는 유명한 3단 고음이라는 게 있어요. 한번 들어보시죠. 네, 재밌게 들으셨나요? 이 노래 다 아시죠? 보통 제 목소리가 지금 아마 한 200Hz에서 300Hz 정도 될 겁니다. 1초에 한 200번에서 300번을 떨어주고 있어요. 근데 이 아이유님의 3단 고음은 과연 1초에 몇 번을 떨지 한번 궁금하시죠? 첫 번째 1단 고음 한번 틀어드릴게요. 네, 그림에서 1단 고음 해갖고 제가 1980Hz라고 써놨죠. 1초에 아이유님의 성대가 1980번을 떨고 있는 거예요. 자, 2단 고음 한번 들어보겠습니다. 네, 2100Hz, 2100번을 떨고 있는 거고, 마지막 3단 고음은요. 네, 2200번을 떨고 있는 2200Hz예요. 여기서 한번 분석을 해볼까요? 2단과 3단은 100Hz 차이고 1단과 2단은 120Hz 차이네요. 정확하게 3단 고음은 조금 아니었죠. 네, 그런데 이렇게 엄청난, 그래도 정확하게 3단 고음을 낼 수 있다는 게 굉장히 신기하다라고 생각이 듭니다. 네, 그러면 이제 쉬어가는 청력 테스트 시간 한번 재밌게 한번 만들어 볼게요. 지금 여러분들 표에서 보시는 바와 같이 200Hz부터 20kHz까지 한번 해놨어요. 200Hz는 1초에 200번 떠는 소리라 그랬죠. 한번 들어보도록 하겠습니다. 네, 다 들리셨죠? 이 소리 안 들리시는 분은 없을 거예요. 네. 보통 제가 아까 말한 것처럼 우리들이 보통 말하는 말소리 정도가 200Hz대역의 소리를 내게 됩니다. 그러면 1초에 500번 떠는 500Hz 소리 한번 들어보겠습니다. 네, 다 들리셨나요? 이 소리는 아기들의 울음소리 정도 소리가 되지 않을까 제가 한번 생각을 하고 있고요. 그 다음에 1kHz 소리 한번 들어보도록 하겠습니다. 네, 이 소리는 방송 종료의 화면 조정 소리라고 했고, 아까 아이유 가수님은 거의 2kHz 소리를 냈었죠. 그러니까 엄청나게 높은 고음을 내고 계신 거예요. 고주파 소리를 내고 계신 겁니다. 그 다음에 4kHz 신호 한번 들어보겠습니다. 네, 어떠셨어요? 이제 듣기 거북해지죠?
보통 우리가 4kHz 정도 소리만 돼도 굉장히 고주파 음이어갖고 듣기가 거북합니다. 근데 자연에서는 이 소리도 꽤 많이 있어요. 참매미 울음소리가 약 한 4kHz 정도의 소리를 내고 있습니다. 자, 8kHz 소리 한번 들어보겠습니다. 네. 이거 안 들리면 보청기가 필요해요. 정말 큰일 납니다. 우리 젊은 어린 아직까지는 한창 성장기에 있는 친구들은 이 소리가 안 들리면 안 돼요. 그 다음은 이제 10kHz 소리인데 제가 고백을 하면 저는 여기서부터는 안 들려요. 그래서 여러분들은 정말 거짓말 할지 모르지만 저는 안 들립니다. 그래도 한번 틀어볼게요. 네. 저는 안 들려요. 슬픕니다. 네. 그 다음에 12kHz. 이제 여기서부터 여러분들도 안 들리는 분이 있을 수 있어요. 한번 들어보시죠. 네. 여러분들은 다 들렸을 거고, 이 정도는 여러분들 아버지도 안 들릴 수 있다라고 생각하시고, 앞으로는 아버지한테 잘하세요. 그 다음에 14kHz입니다. 네. 어떠셨어요? 들리셨나요? 이거는 아직은 어리다고 착각하는 여러분들 삼촌뻘 되시는 분들의 소리고요. 18kHz, 여기는 이제 마의 소리에 접근하고 있어요. 여러분들도 안 들릴 수 있습니다. 네, 들린 친구들도 있고 안 들린 친구들도 있을 텐데 사실 안 들린 친구들은 여러분들 귀가 나쁠 수도 있지만 여러분들의 지금 사용하고 있는 스피커가 성능이 안 좋을 수도 있으니까 너무 실망하지 마시고 이 소리는 아직 귀가 좀 젊은 친구들은 들릴 수 있다라는 거고요. 자, 마지막 20kHz 인간이 들을 수 있다는 마지막 주파수를 한번 들어보죠. 네, 어떠셨어요? 들리셨나요? 뭐라고 써 있는지 한번 볼까요? 대단하신 분들이에요. 네. 네, 바닷속에서도 고래나 돌고래들은 소리를 이용하는 것으로 많이 알려져 있죠. 특히 이 중에서도 돌고래들은 굉장히 사람이 듣지 못하는 고주파 소리를 사용을 해서 소리를 냅니다. 특히 사람하고 틀리게 이런 돌고래들은 여기 이마에서 소리가 나가요. 이거는 이마를 우리가 멜론이라고 하는데 이마에서 소리를 내서 굉장히 사람이 듣지 못할 정도로 고주파 소리를 내서 앞에 있는 표적이 자기가 먹을 수 있는 물고기인지 아닌지를 탐지를 하고 이 물고기로부터 반사돼서 들어온 소리를 이마로 듣는 게 아니고 이 아래 턱을 이용해서 듣게 돼요. 위로 쏘고 아래 턱으로 받는다. 되게 신기하죠? 네. 그리고 이런 돌고래들은 사람이 듣지 못하는 굉장히 고주파 좋은 게 소리를 내고 여러분들이 또 돌고래 말고 알 수 있는 큰 고래들은 저주파 소리를 내서 걔네들은 서로 대화를 한다라고 알려져 있어요. 한번 영상 한번 보죠. 네, 영상 속에서 돌고래들이 소리를 내고 있는데 아까도 말씀드린 것 같이 저는 안 들려요. 여러분들은 들릴 거라 생각하고 한번 보죠. 네, 이렇게 돌고래들이 소리를 내고 있고요. 돌고래들은 고주파를 주로 내고 그 고주파는 앞에 있는 먹이를 탐지하기 위해서 사용한다 생각하시면 되고 큰 고래들은 일반적으로 저주파를 사용을 해서 서로 대화를 하는데 사용한다라고 생각하면 됩니다. 네, 여기서도 한번 동영상을 한번 보죠. 네, 여러 종류의 고래들이 각기 다른 소리를 내고 있는 것을 알 수가 있습니다. 네, 이렇게 다양한 종류의 고래들은 서로 다른 소리를 내고 있는데요. 이 아래 그림 보시는 바와 같이 스펌 웨일, 항류고래라는 고래인데요. 이 고래는 굉장히 또 특이해요. 이 고래도 머리 쪽에서, 이마 쪽에서 소리를 내는데 이 소리를 바로 바깥쪽으로 쏘는 게 아니고 자기 몸 아래쪽으로, 안쪽으로 쏴요. 그럼 이 소리가 몸 안으로 통과돼서
이 머리가 끝나는 지점에 있는 딱딱한 뼈에 맞고 반사가 돼서 이쪽으로 발사되게 됩니다. 그리고 밖으로 나가서 또 어떤 표적을 맞고 들어온 소리가 마찬가지로 아래턱으로 소리를 듣게 되죠. 굉장히 특이한 방식으로 소리를 쏘고 받으면서 앞에 있는 물체를 탐지하는 역할을 하고 있습니다. 아까 일반적으로 고래는 저주파에서 소리를 낸다고 했는데, 저주파의 소리를 낸다고 했는데, 이런 저주파 소리는 지구를 반바퀴까지도 돕니다. 그래서 저도 들은 얘기긴 하지만 알래스카에 있는 고래가 하와이에 있는 고래하고 대화를 한다고 해요. 그럼 그게 어떻게 가능할까? 거기에 대해서 조금만 설명을 드릴게요. 자, 속도가 있죠. 우리 자동차를 타고 갈 때도 속도가 있어요. 공기 중에서의 음속이 있는데, 여러분들 공기 중 음속은 학교 수업 시간에 많이 들었을 거예요. 1초에 보통 한 340m 정도를 간다고 아마 들은 걸로 알고 있을 거예요. 하지만 331.3이고 0.6 곱하기 t가 온도예요. 섭씨 온도. 그래서 온도가 높아지게 되면 음파의 속도도 빨라지게 되죠. 아래 공식은 물속에서의 음속입니다. 물속에서는 공기중보다 약 한 5배 정도 소리가 빨리 전파돼서 가요. 역시 마찬가지로 온도가 증가할수록 소리가 증가하게 되고, 바닷물은 짜죠. 염분도가 높아져 짠물일수록 소리는 빨라지게 되고요. 수심이 깊어질수록 소리는 빨라지게 됩니다. 그래서 이 공식을 가지고 보면 여기 보시는 바와 같이 바닷속의 온도가 이렇게 돼 있다고 한번 생각해 봐요. 여러분들 바다에서는 수온 약층이라고 해서 급격히 온도가 줄어드는 층이 있다라고 수업 시간에 배운 학생들도 있고 안 배운 학생들도 있을 텐데, 일반적으로 어느 정도 수심이 들어가면은 수온이 급격히 떨어지는 층이 존재하고, 이걸 우리는 수온 약층이라 그래요. 이러한 층과 염분은 일정하다고 가정을 해서 이 공식에다 대입을 하게 되면 맨 오른쪽에 있는 그림처럼 음파의 속도가 수심에 따라서 변동을 하게 되고, 여기 보시는 바와 같이 음속이 가장 최저가 되는 지점이 생기게 돼요. 고래들은 본능적으로 음파가 가장 음파의 속도가 낮은 곳이 어딘지를 알고 있어요. 어떻게 하냐면 아마도 온도 분포를 갖고 몸으로 느끼면서 알고 있지 않을까 싶죠. 그래서 이 공간을 굉장히 잘 이용을 한다라고 합니다. 자, 공기 중에서 음속 한번 들어볼게요. 보통 우리가 천둥이 번쩍하고 치고 소리가 한참 있다가 들리죠. 그래서 번개가 치고 난 다음에 천둥 소리가 들리는 시간에 텀을 가지고 번개가 나로부터 어느 정도 멀리 떨어져서 쳤는지를 유추하기도 하는데요. 번쩍 1초, 2초, 3초, 꽝꽝꽝. 이렇게 되면 보시는 바와 같이 한 343.3m/s 곱하기 3초 하니까 거리가 한 1000m 정도 떨어진 곳에서 천둥이 쳤구나라는 것을 알 수가 있어요. 물속에서는 아까 얘기한 것처럼 한 1초에 1500m 정도 가기 때문에 막 3초 후에 소리가 들렸다 그러면 거리가 1000m가 아니고 4500m 정도 떨어졌다라고 여러분들이 생각하면 돼요. 물속에서는 공기중보다 소리가 한 약 5배 정도 빠르다라고 생각하시면 돼요. 또한 소리가 수심에 따라서 깊이가 깊어질수록 음속의 속도가 틀리다 그랬죠. 자, 여기 한 재미있는 예가 있는데요. 이 물고기들이 똑같이 출발을 했어요. 맨 아래쪽에 있는 물고기는 굉장히 달리기를 못하는 친구고, 위에 있는 친구는 굉장히 빨리 가는 친구예요. 얘네들의 거리를 일정하게 유지를 해야 된다고 치면 한참 가다 보면 어떻게 되겠어요? 요 위에 있는 애는 빨리 가고 아래에 있는 애는 천천히 가는데 거리를 유지해야 되니까 방향이 틀어지겠죠. 그래서 이렇게 아래쪽으로 지나가게 돼요. 위쪽이 음속이 빠르고 아래쪽이 음속이 낮다 그러면 음파는 아래쪽으로 굴절을 하게 됩니다. 이런 식으로 돼서 수심에 따라서 아래쪽에서 음속이 빠르면 음파는 위로 굴절을 하게 되고요. 음속이 위쪽이 빠르게 되면 음파는 아래쪽으로 굴절을 하게 돼요. 바닷속에서 음파는 이런 현상에 따라서 막 굴절해서 가게 됩니다. 그래서 아까 음속이 최소가 되는 층이 있다 그랬죠. 여기서 소리를 딱 내게 되면 위로 출발하는 음파는 위에가 음속이 빠르기 때문에 아래로 가고, 아래쪽으로 출발하는 음파는 아래가 음속이 빠르기 때문에 위로 가서 한 특정한 레이어에서 음파가 다 수렴하면서 이 음파는 손실 없이 굉장히 멀리까지 전파되게 되고, 고래들은 이걸 알아서
여기까지 다이빙을 해서 쫙 들어가서 여기서 소리를 내죠. 저주파 소리를 내서 아까 말씀드린 것처럼 알래스카에서 있는 고래가 하와이에 있는 고래한테 대화를 합니다. 자, 조금 위에 소리를 내게 되면 이렇게 음파가 아까와는 좀 틀린 양상으로 전파되게 되고, 아까보다 굉장히 깊은 데서 소리를 내게 되면 또 새로운 양상의 음파가 전파되게 해서 가게 돼요. 이런 거를 잘 이용하게 되면 잠수함을 탐지할 때 어디서 소리를 내야 잠수함을 잘 탐지할 수도 알 수 있고, 또한 예를 들어서 물속에서 무선 통신을 한다 그랬으면 어디에서 소리를 내야 소리를 가장 잘 들을 수 있는지도 알게 되는 것이죠. 자, 이런 특성을 가지고 수중음향을 응용하는 분야에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 음향학은 일반적으로 아까 2차 세계대전에서 수중음향이 발달했다시피 군사적인 응용과 일반 상업적인 일반 시민들이 사용하는 민수 쪽에서의 응용으로 나눌 수가 있어요. 자, 바닷속에 그 무시무시한 기뢰가 있죠. 잠수함이 지나가면 얘가 감지해서 터지게 됩니다. 그래서 이런 기뢰를 어디 있는지 탐지하기 위해서 음파를 사용하고요. 또는 잠수함을 탐지하기 위해서도 사용을 합니다. 이 그림은 바닷속에 매설되는 다양한 형태의 기뢰들을 다양한 재질을 갖고 실제로 미국에 있는 유니버시티 워싱턴 어플라이드 피스 레버로터리라고 하는 데서의 과학자들이 바닷속에다 이런 것들을 집어넣고 음파로 탐지를 하면서 그 음향적인 특성이 어떻게 되는지를 다 파악한 거예요. 이렇게 파악을 해야지만 우리나라는 한국 해군, 미국은 미국 해군을 지킬 수가 있게 되겠죠. 그래서 이런 연구를 진행을 하고 있고요. 우리나라에도 굉장히 많은 항구들이 있죠. 그래서 우리와 적대적인 세력을 갖고 있는 데서 몰래 잠수함이 들어와서 이 앞에 기뢰나 아니면 공격하는 걸 방어하기 위해서 항만을 감시하는 데도 수중음향이 많이 이용이 되고 있습니다. 하나의 예를 보여드릴게요. 비행기에서 잠수함을 탐지하기 위해서 소노브이라고 하는 소나 시스템을 뿌리고 있는 장면입니다. 그리고 나서 음파를 쏘고요. 퍼져나간 음파가 20별 물체를 맞고 돌아오는 것을 다른 지역에 있는 센서들이 다 다시 탐지를 해서 위치를 확인하고 그 정보를 모선에다 알려주면 모선에서는 그거를 분석해서 새로운 장비를 내려보내고요. 거기서 다시 음파를 쏘고 20별 물체가 어디로 가는지, 걔가 무엇인지 그런 걸 다 식별하고 탐지하고 추적하게 되는 것입니다. 네, 우리나라 해군도 지금 현재 여러분들이 편안하고 평화롭게 살 수 있도록 하기 위해서 이렇게 최첨단 소나 장비를 이용해서 우리나라 동해, 남해, 서해를 지켜주고 있어요. 또 저 같은 과학자들은 우리나라 해군이 조금 더 최신화된 더 성능 좋은 수중음향 장비를 이용해서 나라를 지킬 수 있게 하기 위해서 많은 연구를 같이 진행을 하고 있습니다. 네, 그러면 이번에는 국방 쪽이 아니고 민수 쪽으로는 어떤 응용이 있나 한번 살펴보도록 하죠. 네, 여러분들이 가장 잘 아는 음탐기예요. 어탐기죠. 어탐기. 네, 물속에 물고기가 어디 있는지를 파악하기 위해서 소나 시스템을 사용을 하고 있습니다. 실제로 보시면 여기에 물고기 떼가 많이 모여 있는 걸 알 수가 있고요. 여기는 3차원적으로 방위가 예를 들어서 동남쪽에 물고기 떼가 모여 있는 것을 알 수가 있습니다. 이거는 요즘 잘피라고 하는 바닷속에 사는 해초들인데요. 이 잘피라고 하는 해초 숲은 생태계에서, 해양 생태계에 있어서 굉장히 중요하다라고 합니다. 그래서 저희 연구팀이 한번 나가서 음향을 갖고 이쪽을 싹 한번 돌려봤더니 음향 신호에서 보면 잘피라고 하는 해초들이
어디에 있는지 잘 모니터링을 할 수 있는 것을 알 수가 있었어요. 1991년도에 미국하고 굉장히 많은 나라에서 허드 아일랜드, 호주 위에 있는 허드 아일랜드라고 하는 섬에서 굉장히 대규모 실험을 하게 됩니다. 이름하여 지구 온난화 모니터링을 위한 허드 아일랜드 실험 테스트라고 하는 실험이었어요. 여기 앞에 있는 여자분 앞에 서 있는 게 소리를 내는 굉장히 큰 장비예요. 약 57Hz, 1초에 57번 떠는 굉장히 큰 북 같은 큰 트랜두서를 허드 아일랜드에다가 설치를 하고 소리를 내기 시작합니다. 그래서 굉장히 저주파기 때문에 아까 고래 소리처럼 전 세계로 퍼져나가게 되죠. 그래서 미국에 있는 태평양 쪽 미국, 그 다음에 대서양 쪽 미국부터 시작해서 세계의 각 나라에서 이 소리를 다 들어보는 실험을 했어요. 자, 아까 뭐라 그랬나요? 소리는 온도가 올라갔으면 빨라진다 그랬죠. 지구 온난화가 진행이 되게 되면 바닷물의 온도는 올라가게 되고, 바닷물의 온도가 올라가게 되면 장거리를 전파해서 간 소리는 빨리 들어오게 되겠죠. 그래서 음파를 쏘고 음파가 돌아가는 시간차를 가지고 지구 온난화가 얼마큼 진행되고 있는지를 테스트하기 위한 실험을 진행을 했습니다. 불행히도 지금은 이 실험이 중지됐어요. 왜냐면은 굉장히 큰 소리를 내기 때문에 해양 생태계에 악영향을 미칠 수 있다라는 이유로 이 실험이 중지되긴 했는데, 저희가 그 모델링을 해보면 1년, 2년, 3년 지날 때마다 들어오는 소리가 1년에 약 한 0.25초 정도 빨리 도달하더라. 그래서 한 3년, 4년 지나면 예를 들어서 한 105,000km 떨어진 거리에서는 소리가 한 1초 이상 빨리 들어오게 된다는 걸 알 수가 있게 되고, 이것으로부터 지구 전체의 지구 온난화도 모니터링 할 수 있는 그러한 저희가 아이디어를 한번 제안한 적이 있습니다. 제가 제안한 건 아니에요. 근데 이거는 요즘 친환경 에너지가 굉장히 사회적인 관심이 되면서 바다에 해상풍력 발전소가 지어지고 있죠. 해상풍력 발전소를 운영할 때 또는 공사를 해서 이걸 설치할 때 굉장히 큰 소음이 발생합니다. 이 소음이 바닷속에 있는 생태계에 영향을 미칠 수가 있기 때문에 이런 소리들을 저희들이 모니터링하고 측정하고 예측해서 해양에서 어떤 영향을 미치는지를 파악하는 게 굉장히 중요하죠. 자, 먼저 이 해상풍력 발전기를 설치할 때 해머로 빵빵빵 치거든요. 물속에서 들리는 해머 소리 한번 들어볼게요. 네, 다음에는 공기 중에서 향타 소리 한번 들어볼게요. 죄송합니다. 네, 기항치대로 죄송합니다. 진행하도록 할게요. 네, 그래서 이렇게 물속에서 항타 소리가 나고요. 공기 중에서도 항타 소리가 납니다. 근데 물속에서 나는 항타 소리와 공기 중에서 나는 항타 소리는 굉장히 큰 차이가 있어요. 이번에는 해상풍력 발전소가 다 완공된 다음에 얘들을 운영할 때 나는 소리예요. 여기서 운영할 때 나는 소리는 앞에 있는 날개가 돌아가면서 이 축을 진동시키는 진동수와 굉장히 상관도가 높은데 한번 들어보시죠. 네, 이렇게 소리가 들리게 됩니다. 그래서 이런 식으로 풍력 발전소가 우리들한테 오염도 없고 굉장히 좋은 에너지를 만들어주는 고마운 발전소긴 하지만 해양 생태계에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 계속 모니터링하고 예측하고 하는 기술들이 계속 앞으로도 많이 필요할 거라고 생각을 하고 있습니다. 네, 이외에도 수중음향은 해저의 지형을 파악하는 데도 많이 사용이 돼요. 위에 있는 장비는 사이드 스캔 소나라는 장비인데 우리 연구팀이 거제도 앞바다에 가갖고 실제로 사이드 스캔 소나를 운영을 해서 측정한 사진입니다. 음파를 이용해서 만들어낸 그림이고요. 여러분들
임신부 배에 초음파 진단기 갖고 태아를 보듯이 바닷속도 음파를 이용해 갖고 바닷속을 볼 수가 있어요. 여기에 있는 보이는 것들이 큰 암초들인데 실제로 이거 암초인지 보기 위해서 수중 카메라를 내렸더니 오른쪽 아래 그림처럼 암초가 보이죠? 네. 이런 거대한 암초들이 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 그래서 수중음향을 이용하면 해저도 탐사할 수 있다라는 것을 여러분들한테 보여드리고 있어요. 네, 이뿐만이 아닙니다. 네, 2007년도에 태안 앞바다에 허베이 스프리토라는 유조선이 자초되면서 굉장히 많은 기름을 흩뿌렸고 우리나라 서해안이 굉장히 오염이 많이 됐었습니다. 여기 보시는 사진에도 지금 유류가 누수가 돼서 태양 탱태계가 완전히 망가진 그림인데요. 아래쪽 그림을 보시면 수중 음향 장비를 이용해서 해저에 깔아앉은 기름이 어디 있는지를 확인한 그림이고요. 여기는 기름 제거 전에 여기 보시면 기름들이 해저에 깔아앉아 있는 걸 보이고 기름을 제거한 다음에는 깔끔히 깨끗해진 것들을 수중 음향 장비를 이용해서 확인할 수도 있습니다. 네, 그 이외에도 해양 생물들의 특성을 파악하는데도 수중 음향은 충분히 이용할 수가 있고요. 네, 한양대학교 제가 있는 해양음향공학연구실은 이렇게 국내외에 있는 많은 연구기관과 수중음향에 대해서 연구하고 하면서 일반 국민들 그리고 대한민국 해군들이 조금 더 좋은 환경에서 나라로 지키고 생활을 할 수 있도록 도움을 주려고 계속 노력을 하고 있습니다. 네, 오늘 강의는 여기까지 하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 많은 질문들이 올라와 있네요. 네, 먼저 첫 번째 질문 한번 보겠습니다. 울프콜 영화 관람 중에 저거 전파를 이용해 뭐가 오는지 듣는 건가요? 라고 했는데, 아까 제가 그랬죠. 전파가 아니고 음파예요. 네, 물속에서 음파를 쏘는 거죠. 음파를 쏴서, 일단 앞에서는 이란에 있는 잠수함이든 아니면 이란의 수상함에서 음파를 쏴서 프랑스 잠수함에서 맞고 튕겨 나오는 소리를 듣고 프랑스 잠수함이 있다는 것을 탐지하는 겁니다. 네, 이 정도 하면 되겠죠? 네, 그 다음에 또 무슨 질문이 있나요? 소나라는 장비는 원래 저렇게 소리가 큰가요? 여러분들도 조그맣게 소리를 낼 수도 있고 크게 소리를 낼 수가 있죠. 아주 낮은 주파수의 소리를 낼 수도 있고 높은 주파수의 소리도 낼 수가 있을 거예요. 소나라는 장비도 사용하는 특성과 목적에 따라서 작게 소리를 낼 수도 있고 크게 소리를 낼 수도 있고 저주파 소리를 낼 수도 있고 고주파 소리를 낼 수가 있어요. 그 다음에 소나가 들을 수 있는 거리는 어느 정도인가요? 이것도 마찬가지 앞에 질문하고 똑같이 저주파 소리는 멀리 가지만 고주파 소리는 멀리 가지를 못해요. 멀리 보내려면 소리를 크게 내야 되는데 무작정 소리를 크게 낼 수가 있는 거가 아니기 때문에 거리를 내가 보내고자 하는 거리에 따라서 사용하는 주파수와 사용하는 소리의 크기를 정해서 보내줘야 됩니다. 미래에는 소나가 어떻게 변할 것 같나요? 이거 정말 좋은 질문이에요. 그랬어요. 미래에는 소나가 어떻게 변할까요? 지금 여러분들 4차 산업혁명이라고 하는 얘기를 많이 들어봤죠? 4차 산업혁명은 무인화, 인공지능, 빅데이터, 이런 것들을 다 통틀어서 디지털화 시키는 거를 4차 산업혁명이라고 그러고, 가장 중요한 것은 모든 사물들이 인터넷으로 연결된다. 그래서 사물 인터넷 오브 띵이라고 하죠. 미래의 소나는 4차 산업혁명 기술이 그대로 접목될 확률이 높습니다. 당연히 접목될 거예요. 바닷속에 굉장히 많은 센서들이 있고 수중과 수상과 우주에 있는 모든 센서들이 다
인터넷으로 다 연동될 거예요. 그것을 저는 인터넷 오브 띵, IoT를 인터넷 오브 언더워터 띵 이래서 수중 사물 인터넷이라고 전 얘기를 하고 있어요. 수중에 있는 모든 센서들끼리 서로 연동돼서 무인 잠수정, 그리고 무인 수상함, 그리고 사람이 타고 있는 유인정들이 더 유기적으로 서로 제어하면서 움직이고 탐지하고 식별하고 하는 그런 어떤 사물 인터넷 형태, 4차 산업혁명 기술을 이용한 그런 쪽으로 발전을 할 것이라 생각을 하고 있습니다. 사람 목소리는 보통 1초에 몇 번 진동하나요? 네, 아까 말씀드린 것처럼 제 목소리는 아마 1초에 한 200번도 진동하고 300번도 진동하고 할 것이고, 아이유 가수님의 목소리는 3단 고음할 때는 거의 1초에 2000번 이상도 진동을 했죠. 네, 보통 한 사람들은 500번 진동하는 1초에 500Hz 이상의 소리를 갖고 대화를 하고 있어요. 잠수함에서 가장 중요한 부품은 어떤 것이 있나요? 굉장히 많이 있죠. 움직여야 되니까 프로펠러도 있을 것이고요. 소리를 내면 안 되기 때문에 자동차처럼 엔진이 있긴 하지만 엔진을 사용하지는 않아요, 물속에서는. 여기서 전기 자동차처럼 배터리를 이용해서 보통 움직이게 됩니다. 그런데 내가 소리를 들어야 되기 때문에 소나 시스템이 굉장히 많이 달려 있고, 공격을 해야 되니까 어뢰라고 하는, 우리가 육상에서는 비행기에서는 미사일을 쏘지만 잠수함이나 이런 데서는 어뢰, 토피도라는 걸 쏴요. 그래서 그런 거를 장착하고 있죠. 토피도 앞에는 소리를 쏘고 받을 수 있는 소나 시스템이 달려 있습니다. 그래서 그 소나핑을 쏘면서 적함을 향해 쫓아가게 되죠. 헤르츠가 800이 되도록, 800Hz죠. 1초에 800번이 되도록 소리를 낼 수 있는 동물이 있나요? 있겠죠. 교수님도 생물학자가 아니라서 동물들이 정확하게 몇 Hz의 소리를 내는지 모르겠지만, 육상에서 고주파 소리를 낸다고 알려져 있는 것은 박쥐죠. 박쥐는 사람이 듣지 못하는 굉장히 고주파 소리를 내서 앞에 있는 조그만 벌레들도 잡아먹고 그러죠. 네, 아까 제가 강의 전에 보여드렸던 돌고래 이런 것들도 사람이 듣기 힘들 정도의 굉장히 고주파 소리를 내는 것으로 알려져 있어요. 그럼 물속에서는 거리가 짧을수록 더 잘 들리나요? 네, 훨씬 더 잘 들립니다. 사람들도 마찬가지잖아요. 제가 얘기를 할 때 학교에 선생님이 말씀하실 때 맨 앞에 앉아있는 학생들은 선생님 목소리가 굉장히 크게 들리고, 맨 뒤에 앉아있는 학생들은 선생님 목소리가 조금 약하게 들리겠죠. 마찬가지로 물속에서도 가까이 있으면 소리가 크게 들리고 멀리 있으면 소리가 작게 들려요. 소리는 퍼져나가면서 에너지가 확산되기 때문에, 다른 공간적으로 퍼져나가기 때문에 한 점에서의 에너지는 줄어들게 됩니다. 그래서 거리가 멀어질수록 소리는 작아지게 된다라고 하시면 돼요. 마지막 질문 하나 들어볼까요? 이런 과학 연구를 하기 위해서는 어디 과를 나와 어떤 직업을 가져야 할까요? 이것도 참 좋은 질문이네요. 저는 아까 초기에 앞에서 말씀드린 것처럼 한양대학교 해양융합공학과 교수를 하고 있어요. 해양 관련된 학과에서 다 수중음향을 하지는 않지만 우리나라에서는 몇몇 학과에서 수중음향을 가르쳐주는 교수님들이 계시고, 미국은 굉장히 많은 분야에서 수중음향을 합니다. 예를 들어서 기계과에서도 수중음향을 할 수가 있어요. 왜? 기계과는 소음 진동 쪽을 연구하시는 분들이 계는데, 수중에서도 소음과 소리를 연구하기 때문에 기계과에서도 할 수 있고, 전자과에서는 신호 처리를 하잖아요. 그래서 음향 신호 처리 하시는 분들이 계기 때문에 전자과에서도 할 수가 있고, 환경 관련된 학과에서도 할 수 있고, 소리를 이용해서 환경을 파악하고 영향평가를 하기 위해서 환경한 곳에서도 할 수가 있고, 저처럼 해양공학 하는 데서 할 수도 있어요. 그리고 어떤 직업을 가져야 할까요? 저희 연구실에 졸업하는 사람들은 굉장히 다양한 곳으로 진출을 하고 있습니다. 한국해양과학기술원 연구원도 있고요, 국립수산과학원 연구원도 있고요, 국지연구원 연구원도 있고요, 대학 교수님도 있고요, 국방과학연구소 연구원도 있고, 우리나라에 가장 무기를 잘 만드는 아주 좋은 회사들이 많아요. 그 회사의 연구원으로 가서 우리나라 해군들을 위해서 최첨단 수중음향 무기를 개발하시는 연구원들도 있습니다. 네, 여러 쪽에 나갈 수가 있어요.
네, 마지막이라 그랬는데 질문이 많아서 마지막으로 하나만 더 볼까요? 청력 테스트에서 같은 헤르츠일 때 볼륨을 키우면 안 들리던 소리가 들릴 수 있을까요? 그럴 수도 좀 있겠죠. 소리가 잘 안 들리는 거니까. 우리 여러분들 할머니, 할아버지 분들이 보청기라고 하는 거를 끼고 계시죠? 그 보청기는 할머니, 할아버지들께서 못 들리는 소리를 조금 더 크게 들려주는 역할을 해요. 증폭시켜주는 역할을 해요. 그런데 귀 속에 있는 청력세포가 완전히 죽어버리면 아무리 큰 소리를 내더라도 들을 수가 없습니다. 근데 그 청력세포가 아직은 조금 살아있고 그 기능이 약화됐을 때는 소리를 키우면 들을 수가 있겠죠. 근데 청력세포라고 하는 것은 많이 사용하면 많이 사용할수록 손상이 빨리 돼요. 그래서 나이가 많이 드신 분들은 소리를 못 듣는 이유가 그거고, 특히 요즘 젊은 친구들은 헤드폰이나 이런 걸 귀에다 꽂고 큰 음악을 듣잖아요. 그러면은 귀의 청각세포가 생각보다 빨리 손상이 되게 돼서 여러분들은 그렇게 한 친구들은 소리를 못 듣게 될 나이가 더 빨리 올 수 있다라고 하기 때문에 가까운 데에 있는 걸 자주 보면은 눈이 나빠지듯이 귀도 아껴 써야 됩니다. 그래서 큰 소리로 음악을 듣거나 하는 거는 좀 자제할 필요가 있습니다. 네, 오늘 모든 거의 질문을 다 답변을 해드린 것 같은데 유익하고 즐거운 시간이 되셨기를 바라고, 여러분들도 앞으로 수중에서 또는 대기 중에서 나는 소리에 대해서 한번 많은 관심을 가져보시기 바랍니다. 네, 감사합니다.